Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Mudir selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda 1 Malang, dan juga segenap guru dan juga staf karyawan MI Nurul Huda 1 yang kami hormati, dan juga tak lupa kepada pemirsa live streaming Facebook MI Nurul Huda 1 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengaturkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan guna melaksanakan kegiatan rutin kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Biqaul alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini dijadikan oleh Allah sebagai pertemuan yang membawa kemaslahatan, kemanfaatan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Kegiatan pagi hari ini seperti biasa yaitu doa pagi, dan juga dilanjutkan dengan kajian kitab kuning ala pesantren, yang mana nanti akan disampaikan oleh Bapak Usman yang membahas tentang Safinatun Najah. Dan untuk bacaan doa, pembacaan surat Waqiah, dan juga salawat tibil qulub, dan juga Sayyidul Istighfar yang akan disampaikan oleh Ustadzah Urfiyah. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين، وإلى جميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، خصوصا إلى هذه المدرسة الابتدائية نور الهدى وحكمة، أساتذتها وتلاميذها ووالدها وجوارها ومؤسسها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق كأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم اسق وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإقدار فنسترزق طالبي رزقي ونستعدم شرار خلقي ونستغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سرت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرامك وفضلك يا أرحم الراحمين أولنا بفضلك عما سواك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد بالذي الحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلبي وترفع بها علومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوما لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة
وتؤثر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وترزقني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وامت وأحييت إلى يوم لا تخشر فيه الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اللهم نور بكتابك بصري وأغلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهديك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sampaikan kepada ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ustazah Urfia yang telah memimpin doa bagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca, yaitu surat Al-Waqiah, salawat Tibil Qulub dan juga Sayyidul Istighfar tadi benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan barokahnya apa yang kita hajatkan, khususnya hajat dari MI Nurul Huda 1 Malang, oleh Allah dikabulkan, amin Allahumma amin. Untuk kegiatan kita selanjutnya yaitu ngaji bareng kitab kuning ala pesantren, yang mana pada pagi hari ini yaitu akan dikaji kitab Safinatun Najah yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Ustadz Usman. Panjenenganipun dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin muhtaram, para alim, para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Kepala MI Nurul Huda 1 Malang yang kami hormati, hadirin para pemirsa, Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadirin dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, kekuatan, diberikan hidayah, ma'unah untuk bisa hadir melaksanakan kewajiban kita, dan kita masih bisa melaksanakan kegiatan rutin mengkaji beberapa kitab yang biasa diajarkan di pesantren. Mudah-mudahan menjadikan amaliyah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita mengkaji hadis Nabawi, karena kemarin sudah Safinatun Najah, kita gantian. Minggu kemarin sudah, nanti kalau waktunya masih cukup kita lanjutkan Safinatun Najah, tapi kalau waktunya tidak cukup kita mengkaji hadis Nabawi. Teruskan hadis yang nomor 16 tentang mendidik anak. Kemarin sudah kita pelajari satu, adibu auladakum bisalasi bisolin, didiklah putra putrimu dengan 3 hal. Ketika kita punya putra atau putri dikaruniai oleh Allah, maka 3 hal itu minimal yang harus kita ajarkan, yang utama. Kalau yang lainnya nanti menyusul. Pertama, hubbi nabiyukum, berilah pendidikan anak kita untuk selalu cinta kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ajarkan, makanya yang utama kita berikan ke anak kita ya tauhid. Jadi kita kepada Nabi itu juga artinya berkenaan dengan ketauhidan. Bukan berarti cinta kepada Nabi melupakan Allah. Nah, ini satu kesatuan. Jadi cinta Nabi itu berarti juga cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah kami jelaskan. Dan juga beberapa manfaatnya jika anak kita itu senang bersolawat, kita baca solawat, dan juga mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita ajari. Kemarin di
akhlakul lil banat itu sudah diajarkan oleh kita kaji bersama dengan Bu Himatul Biroma. Bagaimana akhlak Rasulullah itu kita ajarkan kepada anak-anak kita agar tertanam dalam diri kita dan dari diri anak-anak kita akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sangat sulit, ya, sangat sulit, apalagi kalau sudah berbicara kepribadian Rasulullah itu sulit untuk bisa seluruhnya. Tapi paling kita ajarkan anak kita bagaimana ketika mereka berbicara, bagaimana ketika mereka itu berbicara kepada orang tua, kepada guru. Itu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara kepada teman, Rasulullah tidak pernah kasar dan juga tidak pernah berbohong. Jadi dalam sejarah itu tidak pernah ada Rasulullah berbohong, tidak pernah. Bahkan sebelum jadi Rasul pun Rasul itu sudah terkenal sebagai orang yang jujur, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin itu ya. Al-Amin, orang yang jujur. Ada beberapa kata yang hampir sama cara membacanya, harus hati-hati. Kalau amin itu ampunilah istajib lana, amin. Kalau al-amin itu adalah orang yang terpercaya jujur. Kalau amin itu adalah penjaga. Jadi aminul madrasah itu menjaga. Jadi ketika amin dengan amin, amin itu berarti penjaga. Kadang kita menjelaskan itu ya berkali-kali, kadang ngisi wajah, desing baca kedua lopolin amin, jadi penjaga, penjaga. Jadi ada hal itu amin ketika setelah sholat itu yang bermakna istajib lana atau istajib li itu adalah hanya agak panjang, 2 harokat, mimnya di agak panjang karena bertemu waqaf apa itu namanya? Arid bisukun. Bisa dibaca 2, bisa dibaca 4, bisa dibaca 6, boleh. Amin, amin. Bahkan kalau panjenengan ketika sholat itu sunnahnya dibaca bareng panjang agak panjang, terus imamnya juga ikut. Karena dalam hadis ketika orang sholat terus imamnya habis membaca waladhdallin, makmumnya amin, imam mengikuti. Jika amin keduanya ini antara makmum dan imam itu bersama dengan aminnya malaikat, artinya malaikat juga ikut amin, ghufirallahu, maka akan diampuni dosanya. Jadi bareng Tuhan, imami yang melo. Karena itu dalam kitab Ayatul Ahkam diterangkan ketika habis Fatihah jangan langsung imamnya waladhdallin, makmumnya jangan langsung, berikan waktu sesaat imamnya untuk ambaan. Jadi waladhdallin baru bareng. Si imamnya kadang dia imamnya waladhdallin buris amin, imamnya enggak nutut. Jadi itu ngono nerangno nang jamaahnya bolak-balik karena ya sing wancet. Lah arek cilik karone, kan jamaahnya wancet ae kan. Lah sing amine sampai saiki aku nang ping 3 di jamaah tahlil sik wancet ae. Aku kadang-kadang kebiasaan. Aku yo yes kulo sayen kala kulino yo ngene iki. Wis kulinane ngono angel di kandhane. Ya kok Gus Dur rek. Biyen kan cerita ada orang itu pada kebiasaan angel di stop itu ya. Justru waktu ceramah di mana saya pernah dengarkan langsung. Jadi ada orang itu ketika ngaji, angel ngandani ini, waberki, jangan waberki, waberkok itu loh. Berhenti, wes dibocok, sampai ping 3 sik pantet. Alon-alon wes, nanti ketika koknya mandek dimatikan, jangan waberki. Nggih Gus, dibocok. Wabar menang, mari ngono niki. Akhirnya kesel Gus Dur cekel, wes muni ya. Cekel gini. Ayo wabar kok gitu ya. Nanti tak cekel muni, wabar menang. Lah mana dilepas ini sih niki. Wong ini kan jadi ya angel kandhane. Kadang orang itu perlu kesayin kalau kunino kebiasaannya. Dan orang itu manhaya saya matalasen. Orang kalau biasa agak bersama, itu ya sulit kan jadi. Ya, itu kadang ya masuk korikul ada, tapi masuk aneh kan. Gus Dur pernah cerita ada seorang kiai itu biasa beda pendapat dengan saudaranya, dengan teman-temannya.
di daerah, kalau beliau ceritanya di daerah mana, di daerah Tuban ya. Jadi wis pokoknya orang pilih gak beda pendapat, gak seneng kan, ya beda pendapat gitu. Nah satu saat ternyata ketika meninggal itu, sampai meninggal pun kuburannya, nah itu kan diletakkan di dekatnya para ulama itu bersama itu. Udah makamkan di situ, terus ada pagar nih. Lalu besoknya orang-orang heboh rame. Lalu kenapa tiba-tiba kuburannya wong iku mau ono di pinggir di coba nih pagar. Mau pindah dhewe apa ya apa gak ngerti. Oh, panjane mulai dunia sampai akhirat beda pendapat. Dipikir kok di akhirat itu budal dhewe nang surga apa nang neraka. Padahal di dalam surat Zumar kan jelas wasiqal ladzina taqau ila jannati zumar. Bareng-bareng gitu. Jadi kita itu harus kompak bersatu, jangan biasa. Jadi kita ajari anak-anak kita akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak kepada Allah, akhlak kepada binatang. Itu kita ajari, kita ceritakan bagaimana kisah Rasulullah, pemaafnya Rasulullah, bagaimana ulama-ulama dan sebagainya, itu kita ceritakan kepada anak kita. Jadi diceritakan. Itu cara mendidik. Karena satu saat kita itu tidak bisa hanya dengan ceramah ke anak-anak. Tidak bisa hanya hukuman dan pemberian. Tidak. Satu saat kita itu metode cerita, kadang itu lebih. Atau anak-anak kita diajak, disenangkan. Atau anak-anak kita diajarkan mandiri. Itu cara-cara yang dianjurkan. Contohnya dilakukan oleh Luqman Hakim. Luqman Hakim itu ketika mendidik anaknya kan jarang membilangin. Kecuali kalau sudah masuk tauhid langsung la tusyrik billah, itu jelas. Nah, tapi ketika masalah kehidupan itu sama dengan dilakukan Rasulullah. Rasulullah sering kalau mengajarkan pada sahabat itu biasanya kadang cerita. Bahkan di Al-Quran itu kan banyak kosos-kosos itu, cerita-cerita, kisah-kisah itu kisah itu. Kosos itu cerita-cerita banyak. Jadi anak-anak kita kadang seperti itu. Makanya kalau ada banyak buku disebutkan dongeng menjelang tidur, itu ternyata bermanfaat juga. Itu bisa dilakukan dalam rangka menceritakan mendidik anak-anak kita. Jadi Luqman Hakim yang sangat terkenal itu, saya pernah mencari siapa sebenarnya Luqman Hakim itu, nabi atau apa? Ternyata di dalam kitab An-Nawadir atau apa diceritakan itu, ternyata dia bukan nabi. Ya bukan, hanya seorang hamba biasa gitu, tapi dia ahli hikmah, saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia sangat bagus ketika mendidik anaknya. Jadi mendidik anaknya dengan baik itu sehingga terkenal dengan seorang ayah yang mampu mendidik anaknya dengan baik sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Lalu Luqman Hakim kan pernah ketika mau menceritakan anaknya itu agar menjadi orang yang mandiri, istiqomah dengan keputusannya. Kalau sudah benar sudah, gak usah ragu-ragu. Kalau nuruti orang maka sulit kita itu hidup ketika menuruti apa kata orang. Akhirnya dia diajaklah anak itu sore-sore terus membawa keledai. Nah, biasa tumpahannya kan orang dulu kan keledai bukan kuda. Kadang kuda kadang keledai. Karena punyanya itu. Nah, ketika berjalan yang pertama kali dilakukan itu adalah setelah dikeluarkan, terus Luqman ini naik itu. Nah, naik nggak begitu besar, biasa. Nah, cukup lah, tapi kalau orang satu cukup. Udah, terus anaknya suruh nuntun berjalan. Dan ini cara aturan harus bener sebenarnya. Ya orang tuanya yang nampak itu. Akhirnya bertemu dengan seseorang, terus dirasani. Wong tuwa, orang duwe rasa kemanisan, gak ngesakno anake. Anake wis ngomong nuntun wonge awake enak-enakan numpak. Wis jalan. Setelah orang tadi gak ada, ditanya, "Nah, apa kata orang tadi?" "Iya, Pak, katanya sampean gak punya perasaan." "Loh, kenapa, Nak?" Saya nuntun sampean enak-enak di atas." "Oh, gitu. Sekarang gantian Nak, sampean yang di atas." Nah, udah sampai saat bertemu dengan orang yang kedua, ngerasane meneh. Ya iku yunah yuti lah meneh. Kalau bener iku dirasane lu
gak duwe adab, gak duwe akhlak. Wong tuwane kok nuntun awake numpak enak-enakan di dukun. Iki aneh iki gandhe didik cara apik yo ngene iki. Yes. Akhirnya sudah lepas orang kedua. Mari kono ditanya, "Nak, apa kata orang tadi, Nak?" "Waduh, saya diarani anak durhaka, anak saya orang ngerti." "Lho apa, Nak?" "Ini sampean sing nuntun kula kok teng inggil kok enak-enakan ini." "Oh, ya lek ngono numpak bareng ae, Nak. Sampean sing ndek mburi apa sampean sing ndek ngarep aku sing numpak bareng." Lah karena keledai kok gak gede, akhirnya ditumpaki wong loro ya seyek ngono ya, sempoyongan mlaku. Kepethuk wong ketara sing nomor 3. Dirasane meneh, wong kok gak duwe perasaan utek endi tambah men wis. Lah wong ngerti barang cilik kaya ngono ditumpaki wong loro. Wis akhire yo apa nak jare awak dhewe iki senene ya. Terus iya awak dhewe gak duwe perasaan jadi gak ngerti gak duwe akal. Terus yo ngene ae nah lek ngono. Sampean ning nuntun aku sing delok, dituntun ae. Aku sing delok, sampean sing gitu tuntun wong loro, tuntun wong loro. Pedhong kok apa-apa. Wong yo goblok men. Lha ngono. Lha duwe kendaraan kok malah dituntun ora ditumpaki. Wis. Untung gak kepethuk wong kelimo. Wong kelimo malah dipikul wis. Akhirnya didudukkan anak ini. Nah, sampai ngerti maksudnya. Kenapa ya? Iya, itu mau kepethuk itu mbok sapa, mbok malaikat atau sapa. Terus ngene lho, ketika asli itu ya sing bener. Ya lek ana wong tuwa ambek anak, iku sing bener ya wong tuwa didhisikno. Artinya kudu ngurmati wong tuwa. Nah, ya lek pancen cukup numpak bareng, nek gak cukup ya ora. Nah, atau gantian. Terus ya sing bener ya apa? Ya sing bener iku lek menurut awak dhewe wis bener gak usah melok kata ora. Jarek nuruti apa ya iku mau bingung dhewe awak dhewe. Dalam satu hal kita itu harus seperti itu. Ketika sudah yakin, ya sudah tidak bisa berubah. Karena kalau kita yakin, maka Allah akan membantu kita untuk sesuai dengan keyakinan kita. Ana inda dzanni abdi bi, kata Allah, saya tergantung penyonongnya itu. Jika keyakinan kita benar, ya sudah kita lakukan. Nah, gitu ya. Dan cara didik seperti itu. Kadang perlu. Jadi anak-anak kita misalnya anak kita, saya kalau di pondok itu dulu, ya sekarang sudah ada yang nangani sendiri. Kalau di pondok anak-anak misalnya nakal atau mencuri atau apa, dia ditakoi gak kira ngaku. Ya isi. Saya di SMP juga gitu dulu. Kalau nangani anak-anak mencuri macam-macam itu, wes gak mungkin. Kalau kita tangani di kelas ya jelas dikisinan. Akhirnya bagaimana ya, kita pas longgar diceluk, kita ajak dolen apa kayak bakso atau apa warung. Di apa seneng kita takoki, kita singgung cerita di dia apa di konang kuburan makam yai dungo. Nah, wis kan. Saya pernah juga mendamaikan orang tua dengan anak. Wong tuane sampai ngoladeng ngerti mateni anak saking. Akhirnya padahal jarene arek kampung iku anake iku apik jene. Kancane wong tuwa ini. Tapi kan anak ya tetap harus disadarkan. Nah, suatu saat saya membantu itu karena waktu menerangkan pas Ramadan menerangkan tentang bakti anak nang wong tuwa, wong iki kok mlebes milih terus curhat nang. Oh, ini anake meneh tak bawa. Akhirnya saya bawa ke Masjid Abdillah di Sufat gitu. Tak ceritane sih, anake nangis oh ngene ceritane terus ya apa ya kula wis usahaken nang bapak tapi bapak ingin ngoten niku. Terus kalau sampean ya apa nggih karo kula nggih bapak mboten kok nyalaken terus ya bisa tapi lek pancen wong kula salah kabeh 100%. Memang mesti anak yang mesti ono bener. Akhirnya terus sampean ya kok yani saiki jam 10 terus wani mulih enggak mulih arek. Akhirnya alhamdulillah disadarkan. Jadi artinya kita menyadarkan anak kita, mendidik anak kita bisa dengan cara-cara yang baik. Tidak mesti dengan cara yang harus hukuman. Jadi itu ya cinta kepada Nabi kemarin. Kemarin saya nyinggung tentang sholawat ya.
kita perbanyak baca sholawat, diantaranya karena bisa jadi doa-doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak-anak kita ajarkan, siapa tahu dengan sholawat ya seperti yang kemarin saya ceritakan itu, ya, karena saking cintanya kepada Nabi Muhammad sampai saya punya keistimewaan dari Yaman itu bisa sampai ke sana, sampai begitu. Nah, juga kalau panjenengan baca kisahnya pengarang Dalailul Khairat, ya, paham Dalailul Khairat? Ya, pernah ada satu kitab Dalailul Khairat itu tentang sholawat. Ada beberapa kitab tentang sholawat itu biasa. Tapi kalau Dalailul Khairat itu biasa tidak begitu dibaca karena tidak dilakukan. Yang sering kan Al-Tibai, yang Abdurrahman Al-Tibai, terus itu Duror, itu ya, Nasar dan sebagainya, itu yang biasanya sering. Terus yang Banjari itu karena memang laku sehingga lebih terkenal. Kalau Dalail itu biasanya memang lebih ke arah agar kita mudah dikabulkan doa-doa kita punya hajat kita itu. Dalailul Khairat itu jika diamalkan bagus karena isinya memang sholawat. Dan di situ memang isi sholawatnya selalu mengagungkan Rasulullah. Tidak cukup hanya dengan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi dengan bersumpah demi langit, demi untuk Nabi Muhammad agar kita lebih dipercaya oleh Allah bahwa kita memang cinta pada Rasulullah. Nah, pengarangnya Syekh Sulaiman, Syekh Muhammad Syekh Sulaiman Al-Jazuli itu ngarang Dalailul Khairat itu kan ada cerita. Ceritanya satu saat beliau sudah jadi Syekh, sudah terkenal. Sampai anak kecil sudah tahu, terkenal memang. Akhirnya satu saat dia pergi ke satu daerah di Fas gitu ya, di satu daerah di pedalaman. Terus waktu itu zuhur, keadaan sepi. Ke orang kampung apa istirahat apa kerja ya, tidak diceritakan di situ. Terus beliaunya Syekh Sulaiman Al-Jazuli ini mau karena zuhur sudah hampir habis. Dia cari air mana tidak ada, terus ada sumur. No banyune, tapi kalau timbone, lah Pak ya. Akhirnya kita bingung, terus ada anak perempuan. Terus anak perempuan nyopo, "Syekh, kenapa kok sampean kelihatan bingung?" "Oh iya, Nduk, nek cara saiki cara wong kendong kandang ya, Nduk. Kate wudu tapi kok gak ono timbone iki." Lho, masa sekelas Syekh panjenengan kaya ngeken ngetokno banyu teko sumur ora iso. Ngono sing arek iki. Masyaallah. Ngetokno banyu kaya ngono terus saged sampean. Wah, menang Syekh Sulaiman. Terus akhirnya ambek arek iki nek disebul gitu. Banyu itu metu dhewe. Syekh Sulaiman sholat, gak ngereken arek iku mau karena apa? Heran tok es. Terus akhirnya sholat karena waktunya habis. Setelah habis terus ditanya kampung ada anak sekitar. Oh, niku namine Siti sini. Nah, terus akhirnya tutupan rumahnya. Nah, ketuk pintu gak dibuka. Akhirnya Syekh Sulaiman itu dengan bersumpah demi Nabi Muhammad, demi kekasihku yang agung, bercerita demi kemuliaan Rasulullah, demi keagungan Allah yang telah menciptakan nabinya yang sangat mulia dan sebagainya. Dia seakan berpuisi. Terus, "Anakku, tolong bukakan pintu, saya akan ada sesuatu yang saya tanyakan." Akhirnya dibukakan pintu. Terus karena banyak bersumpah seperti itu, terus anak ini bertanya, "Ada apa ya saya mohon sama jawab, barangkali bermanfaat kepada saya. Bagaimana kamu bisa menaikkan air yang di sumur tadi?" Terus anak ini mengatakan, "Saya hanya membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Jadi itu keutamaan. Jadi artinya banyak sekali kalau cerita tentang keutamaan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu yang sudah punya rutinan istiqomah, mau diteruskan. Jadi suaminya atau mungkin panjenengan ikut Riyadul Jannah, ikut Ar-Ridwan, monggo diteruskan. Jangan pernah dihalangi. Barangkali ada hikmah manfaat, minimal yang pasti itu adalah
akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW di hari kiamat. Dan siapa tahu barokah sholawat itu doa kita dikabulkan, khususnya untuk anak-anak kita sudah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu harapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hubbi ahli baitihi. Yang kedua, anak-anak kita didiklah anak-anak kita ini cinta kepada ahli baiti Rasul. Jenengan jangan salah kalau nanti di apa namanya, kalian baca buku atau kalian baca ngeklik dicari di Google ya, cari di bawah Google. Jangan ngekliknya ahlul bait. Kalau ahlul bait itu biasanya ke arah Syiah ya. Syiah dan sebagainya itu mengatakan ahlul bait. Jadi keluarga Nabi. Keluarga Nabi siapa ya? Seluruh keturunan Nabi dari Fatimah dan Sidina Ali yang kita kenal dengan Habibah, Syarif, Syarifah atau Sayyid, Sayyidah. Jadi bukan setiap orang Arab mesti keturunan Nabi, bukan. Saya mesti orang Arab atau bukan keturunan Nabi atau tidak, itu tetap keturunan Nabi Adam pasti. Lawak dewe ini podo ae. Ya, keturunan Nabi tertentu memang ada jalur sampai nyambungnya kepada Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah. Itu keturunan Nabi. Lagi anak-anak kita kenalkan. Tapi begini, karena guru-guru saya, ahli bait Nabi yang dimaksud dalam hadisnya ada dua. Secara nasab ya yang keturunan dari Hasan Husain itu. Ya. Artinya kita kenalkan kepada mereka, karena kita tidak boleh menghina Habib, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh, bahkan dilarang memang. Haram hukumnya menghina. Kenapa? Karena di situ ada darah Rasulullah SAW. Cuman gini, yang dilarang itu menghina. Ya, tapi kita tidak wajib taat, tidak. Kita hanya wajib menghormati bahwa beliau keturunan Nabi. Tapi tidak wajib taat kecuali yang benar. Apakah ada Nabi yang keturunan Nabi yang tidak benar, Pak? Ya bisa jadi. Kenapa? Karena mereka bukan Nabi. Yang benar itu kan hanya Nabi Muhammad SAW. Kalau keturunannya ya bisa jadi salah. Kenapa? Karena bisa jadi melenceng dari akhlak Kanjeng Nabi ya banyak. Ya jangan diikuti. Ya Habib yang misalnya ini ketika ceramah terus miso-miso, ini gak usah ditiru. Kanjeng Nabi gak miso-miso. Terus ngejak perang, atau kepawaannya ngejak perang, itu gak usah diikuti. Tapi tetap wajib dihormati. Makanya keputusan NU, ulama-ulama NU mengatakan, kemarin juga disampaikan ketika ramai-ramai dengan Habib Rizik, ditegaskan kembali oleh Syekh Akil bahwa kita warga Nahdlatul Ulama wajib menghormati Nabi karena di situ ada mengalir darah Rasulullah SAW. Tapi kita tidak wajib taat. Gitu. Jadi kalau jangan salah. Jadi makanya ketika 666 yang mati itu langsung dianggap syuhada ya belum tentu. Kita lihat saja dulu kasusnya. Ya. Ya mudah-mudahan saja, tapi apakah langsung dihukumi syuhada belum tentu. Kalau ternyata dia waktu itu memang benar kata polisi mau menyerang polisi, tapi karena dia tak punya senjata terus kena tembak polisi, wah itu bisa jadi nanti al-qatil wal maqtul finnar. Sing mateni ambek sing dipateni padha-padha di neraka. Kok iso, Pak? Sing dipateni kok di neraka? Iya, sebab dia kene kalah ae. Umpama dia menang malah iso mateni. Itu hadis Kanjeng Nabi. Jadi ada orang salah paham membunuh juga malah di surga, ada. Jadi sing dipateni mek sing mateni di surga karena apa? Salah paham, karena difitnah. Akhirnya salah paham. Itu ada. Tapi hadis yang sangat masyhur al-qatil wal maqtul. Nah, yang membunuh dan yang terbunuh podo-podo di neraka. Karena yo cara itu kan ya podo sekali mateni. Saking kalah. Itu. Nah, jadi siapa mereka yang harus kita hormati? Ya Habib kok masih banyak lah Habib yang bagus, yang akhlaknya bagus, memang meniru akhlak Rasulullah. Kalau secara tingkat nasional ada Habib Lutfi yang masih hidup, yang sudah meninggal wafat ya semua wali-wali itu semua keturunan Rasulullah SAW. Di Malang yang masih hidup masih banyak, ada
yang bagus, ceramahnya bagus, enak didengar, penuh hikmah. Ada Habib Jamal, ada Habib Muhammad, putranya Habib Anis, banyak sih banyak. Daripada mengikuti yang hanya ngonceng kesalahan pemerintah, sono akhirnya misuh rono, misuh ini, nggak perlu diikuti kalian seperti itu. Nah, yang kedua, apa namanya, ahli baitin Nabi itu siapa? Para ulama. Kok bisa Pak? Iya, secara nasaban itu adalah yang keturunan Nabi Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Fatimah, Sayyidatina Fatimah. Sedangkan secara dinan, secara agama, keluarga Nabi itu adalah para wali. Kenapa? Para ulama. Kenapa kok para ulama? Al ulama warasatul anbiya. Karena ulama itu pewaris para nabi. Lah namanya pewaris kan ahli. Coba sampean baca di dalam kitab warisan. Siapa yang berhak mendapatkan warisan? Itu yang diantaranya kan ada keturunan, ada hubungan. Makanya warga itu. Dan ulama tidak mewariskan sesuatu kecuali Nabi tidak mewariskan sesuatu kepada ulama. Apa yang diwariskan? Ilmu. Ulama juga begitu. Yang diwariskan itu adalah ilmu. Artinya apa? Anak-anak kita ya dekatkan didik untuk cinta para ulama, cinta para wali. Itu selain kepada keturunan Nabi langsung Habib Habaib Syarifah itu didiklah anak kita untuk cinta kepada para ulama. Intinya kongkon ngajak no, dan gak iso dididik dewe yang di ngajak no, di pondok no, agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Saya pernah baca dalam kitab Nawadir, mungkin pernah saya sampaikan, lupa, barangkali lupa. Hikmahnya cinta pada para ulama itu, cinta saja pada para ulama itu dosa kita diampuni oleh Allah. Bahkan di dalam pernah satu hadis disitir oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya disebutkan, man ahabba ulama, man ahabba aliman. Barang siapa yang mencintai seorang yang alim, la farqa bainal hayy wal mayyit, tidak ada bedanya antara ulama itu orang alim masih hidup atau sudah wafat. Lam yuktab khotoyahu muddah hayatihi, maka orang ini tidak pernah dianggap dosanya, dosa-dosa kecilnya khususnya, maka tidak pernah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan mencintai para ulama, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali cerita hadis-hadis, diantaranya orang yang ziarah pada wali, orang yang alim itu sama dengan ziarah kepada Kanjeng Nabi. Orang yang ziarah kepada Kanjeng Nabi nanti akan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak kita disuruh memandang wajahnya orang alim saja. Itu pahalanya luar biasa. Padahal saya di depan saya ceritakan orang yang memandang wajahnya orang memandang wajahnya orang yang alim itu lebih baik daripada sedekah 400 kuda. Nah bayangkan 400 siji ora iso sikile tok kan duit apa meneh 400. Itu makanya anak kita kalau ketika di pondok kan setiap saat memandang wajahnya kiainya. Lah kita juga dekat dengan. Dalam An-Nawawi diterangkan ada seorang yang sudah meninggal akhirnya digiring oleh malaikat, ketika diteliti tidak ada kebaikannya. Terus ketika mau dibawa ke neraka ditanya oleh Allah, mau dibawa kemana ini? Ke neraka Allah. Sudah diteliti, sudah Allah. Masa gak ada kebaikannya? Gak ada. Ya cuma syahadat itu deh, dosanya wakai. Ya coba ditanya dulu. Tanya bagaimana? Apakah dia cinta? Pernah ngaji dulu? Enggak pernah. Ditanya, Pak, sampai pernah ngaji? Boten. Waduh, gak pernah ngaji sih. Terus tanya lagi, apakah dia kenal dengan seorang yang alim? Pak, sampai kenal kiai itu Pak, orang alim? Boten kenal. Nek berandal kenal kabeh. Waduh, iki kita Pak wis. Boten mesti wis sampean wis. Pernah makan bersama kiai ora? Pak, sampean pernah undangan terus di situ ana kiai sampean makan bareng. Mboten natos, kula lek undangan terus diusing undang untuk kiai ini mboten purun dugi kula. Tepak wis. Sedih mana. Terus wis takon meneh. Apa dhek urip di kampung yang di situ ada kiainya? Pak, sampean tinggalnya ada kiainya ndak selama sampean hidup di kampung sampean? Mboten, dia nggih natos tapi langsung kula pindah. Ono kiai kate teko nang kampungku pindah kula. Pancen mboten seneng. Masyaallah tepak wis. Boten Gusti, sakono wis jenenge sapa jenenge? Apa barangkali ada nama orang ini yang sama dengan namanya seorang yang alim.
seorang ulama, seorang yang alim kiai di saat itu. Ditakoki jenenge sampai Pak, jenenge Mardawi. Oh gak ono jenenge Kiai Mardawi sampai mulai kiai. Sampai saiki boten enten Gusti. Masyaallah. Wis terakhir takokno, dhek apa duwe kanca sing kancane seneng nang wong alim. Ah, ngono. Wis Pak, sampean duwe kanca akeh. Wong kowe padha kanca kula. Jenenge iki sebut nang kabeh. Terus ana enggak kancane sampean? Sampean seneng nang kanca, nang kanca sing kancane iku seneng ngaji, seneng wong nggih, wonten pancene. Bahkan lewate budal iku aku kadang titip sangu. Saya sampean gak duwe kaya iki tak kei gawe ngaji ngono. Ada dhek gak seneng tapi saya gelem, saya seneng nang kanca. Seneng kula niku. Tiang isae apik. Tapi kanca kula biyen padha mabuk ngono iku ya. Tapi dhek tobat lah kula boten. Terus kadang seneng nang wong iku. Oh, kata Allah di dalam hadis itu, di dalam kitab itu diterangkan, oke, karena ternyata di hatinya masih punya rasa senang kepada orang yang senang pada orang yang alim, maka dosanya saya ampuni. Masya Allah. Senang tok melalui orang lain, kalau langsung senang nang kiainya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah anak-anak kita menjadi anak-anak yang cinta kepada para nabi, kepada Nabi, cinta kepada keluarganya Nabi, baik yang secara nasab Habibah atau yang secara din dan para ulama. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, wa qiraatil Quran, dididik anak kita membaca Al-Quran. Pasti itu bimbang membaca Al-Quran dan sebagainya sudah sering kita terangkan, panjenengan mungkin sudah sering dengar. Intinya mari kita dengung-dengungkan ini ya. Jadi jangan sampai anak kita tidak mengerti Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran. Kalau sekarang ini orang ngaji itu sudah luar biasa, minta yang bagaimana saja. Metode yang super cepat ya ono saiki, terserah yang mau ngaji. Gitu. Kalau dulu mau ngaji itu seorang orang bisa ngaji, ngajar ngaji itu luar biasa. Idola temenanan aja saiki. Sekarang guru ngaji ini sing golek muridnya. Lek piye murid itu sing golek. Kadang kok senenge ngaji mesti dulu di rumah-rumah. Jarang di mushola itu jarang. Di rumah golek anak-anak datang ke rumahnya kiainya. Kalau namanya cemplok ngono. Wajah ini lampune cemplok, muridnya wakil sampai ke Tangkolo. Saya dicoba kayak guyon. Ceritanya dia sulit mencari seorang yang bisa ngaji, bisa ngajar ngaji, karena masih jarang sehingga rebutan. Nah sekarang ini banyak tempat guru ngaji ya wakil, pengen spesial ya iso manggil, mungkin ada akadnya. Atau ya datang ke TPQ, sekarang banyak madrasah diniyah ada TPQ luar biasa. Jadi sangat rugi di akhir zaman sekarang ini kalau anak kita tidak bisa baca Al-Quran. Mudah-mudahan anak kita menjadi ahli Al-Quran. Allahumma fa inna hamalat Al-Quran fi dinillahi la dilla illa dilluh ma'ambiya wa asbiya'i. Karena apalagi kalau anak kita hamalat Al-Quran itu artinya anak yang hafal Al-Quran dan mengajarkan mengamalkannya. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita bisa hafal Quran. Di antara anak kita ada yang hafal Quran. Bersyukur kan semuanya ya, luar biasa ya. Kalau sampai semua punya anak 10 hafal Quran sampai luar biasa, gitu. Tapi anak satu ada punya anak 10, satu saja punya yang hafal Quran, ini sudah luar biasa. Karena apa? Dalam hadis diterangkan jika ada satu keluarga satu saja hafal Quran dan anak ini ternyata mengamalkan Qurannya, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya, maka dia akan menjamin dirinya dari api neraka dan juga akan mengangkat 10 keluarganya yang dijamin masuk neraka, diangkat derajatnya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mudah-mudahan sekali lagi anak kita akan mendapatkan ada yang hafal Quran sehingga kita diangkat derajat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun tidak hafal, ya mudah-mudahan menjadi ahlul Quran gitu lah, yang istiqomah baca Quran. Paling tidak itu dirangsang. Kemarin ketika menerangkan tentang keutamaan menghafalkan Al-Quran, dirangsang atau diri kita mencontohi dan anak-anak kita rangsang untuk selalu punya istiqomah membaca Al-Quran. Ya. Jadi setiap hari baca, nanti hatam, baca lagi, hatam, baca lagi terus. Kenapa setiap hatam didoakan 60.000?
malaikat, dan orang yang senantiasa didoakan malaikat insya Allah hidupnya akan berkah dan ketika meninggal dalam keadaan mudah, dalam keadaan husnul khotimah, dan di surga diangkat derajatnya seperti seorang raja karena diangkat anak-anaknya yang senantiasa menjadi ahli Al-Quran. Dan orang yang ahli Al-Quran itu adalah ahlullah karena dianggap sebagai keluarganya Allah. Nanti Quran akan mensyafaati dan sehingga nanti akan bisa masuk surganya Allah bi barakatil Quran. Allahumma amin. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua sehingga kita bisa mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, sehingga menjadi anak yang ahli Quran, anak yang cinta kepada ulama, cinta kepada Allah dan Rasulullah, sehingga kehidupannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada panjenenganipun Ustaz Usman yang telah menyampaikan kajian kitab Hadis Nabawi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Yang terakhir di sini kami selaku membawa acara, apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan ataupun baik perkataan kami dan juga tingkah laku kami yang kurang berkenan, kami selaku membawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.